What do you think of the burning of the Palestinian houses? People, when settlers burnt a house, it was about a year ago probably. Well, couldn't you choose an unpolitical question? You know, No, that's all I I'm a get. very unpolitical person. But take it to an unpolitical place because I'm really not very political person. I think any violence from any side doesn't bring any results. And it doesn't matter, you know, if it's Israelis burning Palestinian houses or whatever act which is violent. I think it doesn't bring us anywhere. It's you know, that's my truth believer. I think I come across, I travel all over the world. That's my job. So I meet people all over, and I meet, you know, also when I'm here, I'm half a tourist, as you see. And everywhere I meet, when I look at people in the eyes, I see, you know, people that have the same dreams and needs like all of us. And a couple of days ago, I walked back on the beach with my son, and near us came a group of Arabs. I didn't know where they're from. One of them was from East Jerusalem with his kid, and 3 ladies from Jordan. They were a little bit lost. Where is the Carmel? Here in Tel Aviv. Yeah, here near the Carmel. And I explained where to go. Oh, near where? Shuk Oh, HaKarmel. Shuk HaKarmel. Okay. Yeah, Carmel Market. And you know, we chatted. I speak a little bit Arabic, you know, we talked a little bit Hebrew, Arabic. My grandfather is from Hebron. We are 27 generations in Israel. So, you know, I feel like I'm probably more related to him, you know, like in mentality, than to a Dutch person or Asian person, because our culture is very similar. My wife is from Switzerland, you know, I have a lot of friends in Asia, but if we talk, we grew up in the same food, same landscape, same fucked up history, and pretty much same fucked up religion, you know, around here. So Muslims wouldn't agree, but okay, fair enough. well, of course. So chill out. It's a message. You know, it's מה דעתך על שיהודים ביהודה ושומרון, מתנחלים, שורפים בתים של, או שרפו בית של פלסטינאים? אם זה בתור נקמה, אז כן. אתה מסכים? לא סתם ככה, אם הם לא עשו להם משהו. לא, אז לא... רגע, נקמה נגד מישהו עושה לי משהו, אני הולך לעשות, לא ספציפי. לא, במקרה הזה אני לא חושב שזה היה מקרה כזה, זה היה נקמה, אבל נגד כל הערבים, כאילו לא... אתה מכיר את זה? מה שקרה היה לפני שנה ומשהו, וכל המשפחה... איפה זה היה? בדומה. בדומה, כן. מה? אתה יכול גם להצטלם. כן, בלי זה, נו, אני לא מצלם אותך, נו. יש דרך לעשות כל דבר. מה שזה אומר, לפעמים כשאתה עושה משהו באופן פרטי, זה לא באופן פרטי, זה באופן כללי, ויש לך את כל הכלל שמסתכל עליך בתור פרטי. אז תחשוב על זה כשאתה בונה את זה. לא כל כך הבנתי, אבל... אז מה דעתך, נו? שמע, אני לא אנקום עכשיו בכל ערבי שיעשה לי, ואתה יודע, זה בן אדם. לא יודע אם זה בן אדם שיעשה לי משהו. שמע, אתה יכול לקחת גם דוגמאות שהם באים וזורקים אבנים סתם. אז כאילו... לא, הם עושים את זה בתור נקמה, אבל לכל יהודים. כאילו, מישהו, זה קרה למישהו משהו... לא, זה מה שקרה ליהודים, שהם נגד כל הערבים. כן, כן. אז מה דעתך על זה? זה השאלה. אז אתה לא מסכים. אם זה מישהו ספציפי עושה לך משהו, מותר לעשות לו בחזרה את הבן אדם הזה. אתה רוצה להחזיר, אתה... כן. סוג של... מישהו עכשיו הביא לך כף, אתה לא תחזיר לו? אני לא. כי למדתי מהמשטרה שעדיף לקרוא למשטרה ולזרוק אותו בתוך... בסדר, אבל הוא בתוך הבית שלך. זה משהו אחר. זה גם, אבנים זה גם... זה מה שקורה. אבנים זה פחות. זרקו אלה אבנים, כאילו. אז שזה פגע לך בראש, או שזה פגע לך במראה? לא, כשהייתי שזה מגיע טוב, זה סיפור יותר ארוך, אבל גם ירו בי, הצבא שלי ירו בי. כאילו, לא פגע בי, אבל כן, ירו כאילו בכיוון שלי. כי הייתי במקום הלא נכון, כאילו, לא בכוונה.
אבל טוב. הם עושים את זה בכוונה, זה ההבדל. מה רצית להגיד בצד? אני מנסה לחשוב מה אתם עושים. בתור עם ישראל, יש לנו איזשהו... אנחנו צריכים לבוא בגישה אין פה בן אדם שיבוא אליך עכשיו ערבי, יש דרך לעשות כל דבר, בין אם זה... אנחנו בתור מדינה, אנחנו בתור עם, אנחנו לא באופן פרטי כל אחד יבוא ויעשה מה שהוא רוצה. אנחנו לא ערבים, אנחנו עם, אנחנו מדינה, יש לנו אנשים שמנהיגים אותנו, גם אם אנחנו רוצים, גם אנחנו לא רוצים, יש דרך לעשות כל דבר. אם עכשיו ערבי בא ועשה משהו מסוים, אתה לא יכול לבוא באופן פרטי ולעשות לך, כי יש לך את כל האנשים שמסביב, את כל המדינות, את כל המדינה שמסתכלת עליך מה שאתה עושה. What do you think of the burning of Palestinian houses by settlers and settlers throwing stones at Palestinians? I think it's terrible. I think it's violent, and I think that people are people, and violence just bring more violence, and it's a problem all over the world. That people that doesn't see people as people, and that is the main issue that we can't proceed from that. Like we can't. The moment people will see each other as equal, be easier and start be more how you say, like שכחתי את המילה, אני בלחץ. בסדר, עכשיו בעברית גם, בסדר, אין בעיה. חמלה? Okay. Compassion towards the other. I think most of the people just have closed hearts and they can't see what's stand in front of them, and they are so frustrated from their own life and just looking and seeking to taking out of someone else, and instead of treat themselves and like work on their own problem, they taking out of someone else, maybe weaker, or they think that he's not equal to them, and that's the first thing to change. People are people. מה דעתכם, יש קצת פוליטיקה בזה, מה דעתכם על המתנחלים ששורפים בתים של פלסטינאים או זורקים עליהם אבנים? מה דעתך? זה עבירה על החוק, זה התנהגות לא אנושית ולא יהודית, זה בטוח. זהו, חבל. עצוב. מה שעזוב זה שזה אותם אנשים ששירתו איתי, אותם אנשים שהיו איתי בלבנון, כן, אני שירתי עם מתנחלים המון. אבל אתה חושב, כאילו, אתה מכיר אותם, אתה חושב שזה אותם אנשים? זה לא פרסונלי, זה לא לגופו של אדם. אבל כן, זה מתחנכים באותם מוסדות, הם גדלים באותם יישובים. זה בדרך כלל האחים הקטנים של אנשים שכן, היו בצבא ושירתו איתי ולחמו איתי. וגם בצבא נכנסתי לשיחות כאלה של אנשים שלא מגנים דברים כאלה. זאת אומרת, אז איך זה יכול להיות? רואים שזה לגיטימי. אז איך הם רואים את זה כלגיטימי ואתה ברור שלא? טרור על כל דבר. זה עניין של פרספקטיבה, זה עניין של חינוך, זה עניין של תפיסת עולם מאוד 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 לא מתפשרת, בוא נגיד את זה ככה. חשוכה ולא פלורליסטית. אם שמעתם ביהודה ושומרון היה משפחת פלסטינאית, נשרף להם, רגע, זה פוליטי? שרפו להם בבית. זה לא מעניין. לא מעניין. למה? לא מעניין אותנו. אנחנו חיים בשלום. אנחנו לא. זה לא מעניין אותנו. יא חביבי, אתה צועק לי באוזן. די, אבל אתה מחפש בעיות פוליטיות, עזוב אותנו. מה דעתך על זה שמתנחלים לפני שנה שרפו בית של פלסטינאים ואנשים נהרגו שם? לטפל בזה במלוא החומרה ופול, כאילו, לשלוח אותם לכלא מיד, ממש. אין הנחות בדברים האלה. ממש, לקחת אותם,
ולהעביר מסר שלא עושים כאלה דברים. זה לא אמור להיות מקובל בחברה הישראלית, אנחנו לא אמורים לרדת לרמה הזאת. מי שעושה כאלה דברים, לכלא מיד.